नमस्कार ओडिशावासी। मु रणजित पाणिग्राही, घर ठाकुरापाड़, जिला ढेंकानाल। मो बड़ भाई विश्वजित पाणिग्राही को 2/9/2022 दिन हत्या करा जायछि। ए भिडियोटी करिवार मूल उद्देश्य होछि मो भाई को हत्यार क्राइमब्रांच तदंत करा जाऊ। कारण मो भाई को हत्यार तदंत जीआरपी रेलवे पुलिस कटक द्वारा सठिक भाव में हेउना एवं से माने मो भाई को हत्या को एक आत्महत्यार रूप देवाक चेष्टा करुछन्ति। ओडिशार जनसाधारण द्वारा मो माननीय मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक को एतिकी गुहारि करुच्ची मो भाई को हत्यार तदंत क्राइमब्रांच द्वारा करा जाऊ। ओडिशार जनसाधारण गुरुजन मो बड़ भाई भौणी मानक एतिकी निवेदन ए भिडियोटी को संपूर्ण देखंतु, कहीं आपण माने ही मो बल एवं आपण माने ही चाहिए मते और मो विधवा माँ को न्याय मिल पार। मु आपण मानक एही भिडियो द्वारा 3टी विषय अवगत कराइबी। प्रथम हेउची कहीं एक आत्महत्या नुह हत्या। द्वितीय हेउची कहीं आम अभियुक्त सरोज पाणिग्राही हत्या करी संदेह करुचु। तृतीय हेउची कहीं जीआरपी पुलिस कटक द्वारा ए तदंत सठिक भाव में होना बोली आम संदेह करुचु। प्रथम पॉइंट हेउची कहीं एक आत्महत्या नुह एक हत्या। साधारणतः आपण मैंने जानिथिबे रेलवे एक्सीडेंट रे साधारणतः लोकंकर गोड़ हाथ मुंड किंबा कौन देहर अंग कटी कुटा जाए, किंतु मो भाई स्थिति परिस्थिति से भली किसी है ना। मो भाई गोटे हाथ भांगी दि जाइए। आपण मैंने फोटो देखिपे मुंडर चारिपटे आघात होती कौन धारुआ अस्त्र आघात होती। जितेबाला ट्रेन एक्सीडेंट हुए मुंडरे कौन आघात लगे केवल गोटे पार्श्व आघात लगे, किंतु आपण फोटो देखिपे चारि पार्श्व आघात लगी। यह किपरि संभव? फोटो देखिपे मो भाई हाथ मोड़ा जाइए बाहर कौन खंडिया खाइबार कौन दाग ना। एवं पाखरे देखंतु आपण देखिपे फोटोरे जे पादरे चप्पल अधा ना एवं से आखपाखे से चप्पल अधा ना। यह किपरि संभव? जदि ट्रेन में गुड़ जदि कटे गुड़ सह चप्पल भी जदि चप्पल कटे तेणुक चप्पल सह गुड़ भी कटि था, किंतु गोड़र कौन क्षतस्थान ना एवं आखपाखे कौन रक्त छिटा ना। यह किपरि संभव? जड़े एक्सीडेंट जदि ट्रेन एक्सीडेंट हुए तो पाख आखरे रक्तस्राव बहुत होता से भली किसी ना। आपड़ फोटो देखिपे। एवं मुझे आपको एक इम्पोर्टाट कथा कहबी। साधारणतः रेलवे एक्सीडेंट है ट्रेन परिचालक बा लोको पायलट परवर्ती स्टेशन में से एक्सीडेंट विषय में इनफर्मेशन देकी जाइथांती, किंतु मो भाई क्षेत्र में कौन से ट्रेन परिचालक से भली किसी भी इनफर्मेशन परवर्ती स्टेशन में देना। तेणु एम स्पष्ट जे मो भाई को अन्यत्र मारी आनी रेलवे लाइन में पकई दि जाए। तेणुक यह एक योजनाबद्ध हत्या। मु और मो माँ और मो भाई 3 जन आम परिवार बेस खुशी रे चलुलु। मो भाई कौन आत्महत्या कर कौन कारण नाला। बेस खुशी रे ठीक ठाक चलता आम परिवार, कहीं से आत्महत्या करेंगे। द्वितीय पॉइंट हूँ कहीं आम अभियुक्त सरोज पाणिग्राही और तार 2 पुओ सुनील और अनिल मो भाई को हत्या कर संदेह करुँची। मुझे गोटे कथा कहूँ चाहूँगी। प्रथमतः जे मो भाई संस्पर्श में किपरि आसिले। मो भाई एक सरलिया पिला। से सरोज पाणिग्राही और कुना एक आम संपर्कीय एवं जड़े इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर। मो भाई अधीन 4 ରୁ 5 वर्ष धरी काम करुले एवं कौन स्थिर मूल्य स्थिर दरमा सठिक टाइम रे से दियंती नहीं। जितेबाला दरमा बढ़ी बढ़ी रही रही 2 लाख रु ऊर्ध्व हो गला से मो भाई पैसा मागिथिले, किंतु से विभिन्न आड़ देखाई कही जे बिलटी पास हो गले पैसा देदेवे। तथापि से कथा न रखी पैसा दियंती नहीं। एवं मो भाई सरलिया पिला होइथिबारु पुणी पुनर्बार ताकू बुझे सुझे कि डरे धमके इमोशनाल कर डाकी नहीं खाली खर्च बार्च दे काम करते। जितेबाला मो भाई को तागिद और गाड़ी कली से काम छाड़ी देथिले एवं काम छाड़िबा परे मध्य तांकर से नहीं पुणी डरे धमके काम कराउथिले। शेष थर पर मो भाई जितेबाला पाखर काम छाड़ी से मते कही जे बहुत गुड़ाए दरमा हो गला विथ तांकर बहुत गुड़ाए खराब काम जमीक 2 नंबर कारबार एवं अंग प्रत्यंग व्यवसाय विषय से अवगत हो सारी, जोटा कि से मत कहते से पाखे काम करें मत कहते। तो 19 अगस्त 2022 रिख दिन मो भाई निखोज थे। सबुआड़े आम पचरा उचरा फोन द्वारा मो भाई खबर नहीं, किंतु कौन जगह मो भाई संधान पाई नु। शेष में बाध्य हो अभियुक्त सरोज पाणिग्राही बड़ पुओ सुनील को फोन करथिले। 20 तारिख एवं 31 अगस्त दिन मुझे फोन कर 2 थर पचारि मो भाई विषय
କିନ୍ତୁ ସେ ମନା କରିଥିଲେ ଯେ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କୌଣସି ବି ତଥ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ମୁଁ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ପାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ସରୋଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମୃତ୍ୟୁ ଦିନ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲେ କି 19 ତାରିଖଠୁ ମୋ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଓ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁଇଟିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ହିଁ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ। ତମେ କୋଉ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଅଛ? ହଁ ମୁଁ ଘରେଟି ଅଛି। ନାହିଁ ନା? ହଉ ତମେ ଯଦି କଥା ହେଲ ମତେ ଟିକେ ଲାଇନ ରେ ନେଇକିରି ମତେ ଟିକେ କଥା ବି କରେଇବ ହେଲା। ବହୁତ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇ ସକାଶେ। ପଇସା ପତ୍ର ଗୁଡାକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଗୋଟେ ପାଇଯିବେ ସରିଲା କଥା ଗୋଟେ ଯିବ ନା ଇଏ ହେଲା। କଲ୍ କଲେ ଯଦି ଉଠେଇବେ ତାହେଲେ ମତେ ଟିକେ ଲାଇନ ରେ ନବ। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ପୁତ୍ର କକା କହୁଥିଲି। ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ କୁହ। କହିଲି କୁଆଡେ ଯାଉଛ କି? ହଁ ଟିକେ ଅଛି ମୁଁ ବାହାରେ ଅଛି କୁହ। କହିଲି ଭାଇନା କିଛି ଫୋନ ଫାନ୍ କରିଥିଲା କି କୋଉଠି ଅଛି କଣ ଜାଣିଛ? ନା 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 ମୁଁ କହିପାରିବି ନା। କଣ କହିଲି ମୁଁ କହିପାରିବି ନା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ଭାବିଲି କି ସେ ଗୋଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ ବଲିହାଟାକୁ ପଠେଇଥିଲି ସେ ଘରେ ବି ନାହାନ୍ତି। ହଁ ତା ଫୋନ ଲାଗୁନି 7-8 ଦିନ ହବ 10 ଦିନ ହବ ମୁଁ ବି ଲଗଉଛି ଲାଗୁନି କିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିହଉନି। ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ହଉ ତାହେଲେ ମୋର କାଲି ଯିବାର ଅଛି ଘଣ୍ଟିଖାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖିବା ନହେଲେ ମୁଁ ସେ ଯୋଉ ଘଣ୍ଟିଖାଲରେ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ସେଇ ଇଏ କରୁଥିଲି ୱେଲ୍ଡିଂ କାମ ଗୁଡାକ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ହଁ ସଟଡାଉନ ବାହାର କରିବ 19 ତାରିଖରୁ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଘରେ ସେ ଥିଲା। ମୋ ଘରେ ରହିକରି କାମ କରେ 6 ଦିନ 7 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ୟା ଭିତରେ ସେ କାମ କରିଛି। ବାକି 2 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ରାତି 11ଟାରୁ 12ଟା ଭିତରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସରୋଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଫୋନ୍ କରି ମୋ ଭାଇଙ୍କ ସୁଇସାଇଡ୍ ବିଷୟରେ ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ଭାବରେ ଜଣାଇଥିଲେ। କହିଥିଲେ କି ସେ ଡେଡ୍ ବଡି ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 3 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ଦିନ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲେ କି ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସକାଳୁ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଆଉ ଏବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଇଟ୍ ଦୁଇଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ସେ କିଭଳି ଭିନ୍ନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ଏଭଳି ଜଣେ କାହିଁକି କରିବ? କଥା ହେଇଥିଲ ଆଜି ବିଶୁ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି ସକାଳେ ଦିନରେ କଥା ହେଇଥିଲି 11 ବେଳକୁ। କଣ ହେଲା କି? କଣ ହବ ସବୁ କିଛି ସାରି ଦେଇଛି ସେ। କଣ କରୁଛି? କଣ କରିବ ଯାହା କରିବା କଥା କରିଦେଲା ଆଉ କଣଟେ। ସେ ଯେତେକ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ଶୁଣିଛି ସେ ସବୁ ଯାକ ଶୁଣିକିରି ସେ ଟୋକା 6ଟା ବେଳୁ ଘରୁ ବାହାରିଛି। ମାନେ କାମ ତ କିଛି ନାହିଁ ସେଠି ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଆମ୍ବ ଖାଲ ଯାଉଥିଲା ଆସୁଥିଲା ଯାଉଥିଲା ଆସିଲା ଆସିକିରି ଏଠି ରହିଲା ଖାଇଲା ପିଲା ଦ୍ୱିପ୍ରହରେ ବଡ ଆରାମରେ ବସିକିରି ଟିଭି ଫିଭି ଦେଖିଲା। 6ଟା ବେଳକୁ ଉଠିକି ଆସିକିରି ଟ୍ରେନରେ ମୁଣ୍ଡ କଟେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ କଣ ଆଉ କଣ ଯାଉ ଅଛି କି ଏମିତି କଣ କହୁଛ? ଆଉ କଣ କହିବି ସତ କଥାରେ ମା। ଏ ଭଗବାନ ତମେ ଏଟା ଭଲ କଥା କହୁନ। ଭଲ କଥା କେମିତି କହିବିନି କହିଲୁ ମତେ। ମୁଁ ତତେ କହିବିନି ତୁ କାହାକୁ କହିବି? କଣ କହୁଛ ଶୁଣ ନା। ମୁଁ ପୁରା କହୁଛି ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ପରା ତା ପାଖରେ ମତେ ତେବେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ କିଭଳି ନିଜ କଥାରେ ତାଳମେଳ ରଖୁନାହାନ୍ତି ସରୋଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ବୁଧବାର ଦିନ ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଇନି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏଟା ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନୂଆଖାଇ, ସେଦିନ ବି କାମ ହେଇନି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବି କାମ କରିନି ଗତକାଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ମୋତେ ପିଲାମାନେ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ବାବା କାଲି ଆଜି ମୋ ବାପାଙ୍କର ଥିଲା ବର୍ଷି ମାନେ ଇଏଟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ମୁଁ ଆସିଲି ମୁଁ ବାଟରେ ଶୁଣିଲି ଯେ ମୋତେ ବଡ଼ ପୁଅ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା ବାପା ଏମିତି ହେଇଛି ଆଉ କକା ଟ୍ରେନରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକରି ଚାଲିଯାଇଛି। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲି। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 6:30 ବେଳକୁ ବାହାରିକି ଆସିଲି ଢେଙ୍କାନାଳ। ମୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ମାନେ ମୁଁ ଆସିକରି ଏଠି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି 7:40ରେ 7:45-40 ଏମିତି ପହଞ୍ଚିଲି। ତାପରେ ଟିକେ ମୋ ଫୋନ୍ ଧୁଆଧୁଇ ହେଇକରି ପୁଣି ମୁଁ ଏଗେନ୍ ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା ମୁଁ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ବାହାରିକରି ଗଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ବି ସେ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ କେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏନି। ମୋତେ କେବେ ଦରକାର ବି ପଡ଼େନି ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠିକି ଆସିଲି ତା ପରଦିନ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାମ ଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି କେହି ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବାହାରିକରି ଗଲା ପରେ ଠିକ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି 10ଟାରେ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲେ ବାପା ଆପଣ କିଛି ରିଆକ୍ଟ କରିବେନି, ସେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ବି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆଉ ଆପଣ ଜମା ରିଆକ୍ଟ କରିବେ ନା। କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ ଆଗ ପଚାରିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଅଙ୍କଲ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆସିବେ। ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଥା ହେଇକି ଯାଉଛି। ସେଠୁ କହିଲେ ନାଇଁ ବାବା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆପଣ ଟିକେ ରିଆକ୍ଟ କରିବେନି ଆଉ ଟେନସନ୍ ନେବେନି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ପାଇଁ, କ'ଣ ହେଇଛି କି?
ନା ବାବା ଏମିତି ବିଶୁ କକା ରେଲୱେରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ କିମ୍ବା ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଧାରଣା ମଝିରେ ପଡ଼ିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସରୋଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ଭାଇ ଭୋଜିରେ ମଟନ୍ ଖାଇ ଆସି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଏମ୍ପ୍ଟି ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଖାଲି ଅଛି। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋର ବିନା ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସରୋଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କକା ଶ୍ରୀ ଅମିନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆମ ଘରକୁ ଆସି ମୋ ମା ଏବଂ ମୋ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଏକଥା ଧମକ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ସରୋଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ସେ ମୋ ନାଁରେ ମାନହାନି କେସ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ବିଶ୍ୱଜିତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ 7-8 ଦିନ ହେବ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ସେମାନେ ଆମ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କାହିଁକି ଅବଗତ କରାଇଲେନି? ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର 2ଟି କାରଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଯେ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ବକେୟା ଦରମା ଯାହାକି 2 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇସାରିଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମୋ ଭାଇ ତାଙ୍କର ସବୁ କଳା କାରନାମା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଭୟ ଥିଲା କି ମୋ ଭାଇ କୌଣସି ବାହାରେ ପ୍ରଘଟ କରିଦେବେ କିମ୍ବା ପୋଲିସକୁ ଇନଫର୍ମ କରିଦେବେ ଏ ବିଷୟରେ। ସେଥିଲାଗି ସେ ଭୟରେ ସେ ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ଏକ ଯୋଜନା କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ଆମର କାହିଁକି ଜିଆରପି ପୋଲିସଙ୍କ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତା 2/9/2022ରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ତାପରେ ଆମେ 4 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022ରେ FIR ରେଜିଷ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ କଟକ ରେଲୱେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠାରେ ଉମାକାନ୍ତ ସାର୍ IAC ଥିଲେ। ସେ ଆମ FIR ରେଜିଷ୍ଟର କରିନଥିଲେ। ବହୁତ ଗୁହାରି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ FIR ରେଜିଷ୍ଟର କରିନଥିଲେ। ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ FIR ଦେବା ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସରୋଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନାଁରେ FIR ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେହିଦିନ ସକାଳୁ ପୂର୍ବରୁ ସରୋଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଉମାକାନ୍ତ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ସେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସରୋଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନାଁରେ ହିଁ FIR ଦେବୁ? ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ଓ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋ FIRକୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରିନଥିଲେ, ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କଲି ଏବଂ DG ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖା କରିଥିଲି। ଦେଖା କରି ମୋ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଥିଲି। ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁର 14 ଦିନ ପରେ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ଦିନ IAC ଉମାକାନ୍ତ ସାର୍ ମୋତେ ଡାକି FIR ରେଜିଷ୍ଟର କରାଇଥିଲେ ଏବଂ IAC ସାର୍ ବାରମ୍ବାର ଆମ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଥିଲେ ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସରୋଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ଆମେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ବସି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ମୋ ଭାଇଙ୍କ ମୃତଦେହ ଶ୍ୟାମାଚରଣପୁର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକି ସରୋଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଘରଠାରୁ 100-200 ମିଟର ଭିତରେ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନେବା ପୂର୍ବରୁ IO ସରୋଜ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ଯେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସରୋଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଘରକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ କଥା ଶୁଣିନଥିଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିନଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ସନ୍ଦେହ ଯଦି ସତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ସେହି ଜାଗାରୁ କିମ୍ବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ସରୋଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଘରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାରଣାସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ରକ୍ତଛିଟା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିଥାନ୍ତା, ଯାହାକି ରେଲୱେ ପୋଲିସଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ଦିନ IO ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ଜିନିଷ ସବୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ଯେ ଏ ଜିନିଷରୁ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଅଣାଯାଉ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆମ କଥାକୁ ସେ ନ ରଖି ଏକ ସିଭିଲିଆନ୍, ଏକ କମନ ମ୍ୟାନ୍କୁ ସେ ଆମ ଭାଇଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ସବୁ ଛୁଇଁଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲୁ କି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ କଥା ରଖିନଥିଲେ। ଏହା କେମିତି ହେଇପାରିଲା? ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କମନ ମ୍ୟାନ୍ ଯିଏକି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ବି ନୁହଁ, ସେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମର୍ଡର କେସ୍ କରିଛୁ, ସେ କେମିତି ବ୍ୟାଗକୁ ଯେଉଁଟାକି ସରୋଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ଅଛି, ସେ କେମିତି ଛୁଇଁ ପାରିଲେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ, IAC ଉମାକାନ୍ତ ସାର୍ ମୋର ଆଉ ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲେ କି 302ରେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ ନ କରି 306ରେ କରିବା ପାଇଁ। 302 ହେଉଛି ହତ୍ୟା କେସ୍ ଏବଂ 306 ହେଉଛି ଆବେଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସୁଇସାଇଡ୍। ଆବେଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସୁଇସାଇଡ୍ ମାନେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ପାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା। ସେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବୋଲି ଏବଂ ହତ୍ୟା ନୁହେଁ ବୋଲି, ଏବଂ ସେ ଆମକୁ କେମିତି ଫୋର୍ସ କରିପାରିବେ ଯେ ଆପଣମାନେ 306ରେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ବୋଲି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମେ ବାରମ୍ବାର IAC ଉମାକାନ୍ତ ସାର୍ ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅଫିସର ସରୋଜ ସାର୍ଙ୍କୁ
ବାରମ୍ବାର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ତଥ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ପଚାରିଥିଲୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ବିଷୟରେ। ସେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଜିଆରପି ପୋଲିସ 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022ରୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ନେଇସାରିଲେଣି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି କି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆଇଆଇସି ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଅଫିସର ସରୋଜ ସାର୍ ମନା କରିଥିଲେ କି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିନି ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆମକୁ ସେ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଇଥିଲେ। ବହୁତ ମାଗିବା ସତ୍ତ୍ୱେ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇଠି ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆମକୁ ମିଳିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କେବଳ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ମିଳିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସରୋଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଏକ ଭଣଜା ନାମ ହେଉଛି ରଞ୍ଜନ ସୌମ୍ୟ, ଯିଏକି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ଫେସବୁକରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଫଟୋ ଯେଉଁଟାକି ସେ ଫେସବୁକରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି ଏବଂ ଏଇ ଫଟୋରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଚାରିଛୁ ତାକୁ କି ଏଇ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ ବୋଲି। ସେ ରିପ୍ଲାଏରେ ଦେଇଥିଲେ କି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆମକୁ ପୋଲିସ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସଙ୍କ ପାଖରେ ୟାର କୌଣସି ଆନ୍ସର ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୋଲିସକୁ ପଚାରିଥିଲୁ, ଆଇଆଇସି ଉମାକାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର କୌଣସି ଆନ୍ସର ଦେଇନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଗପି ଏ କଥାକୁ ଟାଳି ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ରେଲୱେ ପୋଲିସଙ୍କର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଯାହା ବି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପ୍ରମାଣ ଥିଲା ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ରେଲୱେ ପୋଲିସଙ୍କଠୁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ ଏହାର କୌଣସି ଆମର ଆଉ ଆଶା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଓ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ 5T ସଚିବ ଶ୍ରୀ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି, ମୋ ଭାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଏବଂ ହତ୍ୟାର ତଦନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇ ମୋତେ ଓ ମୋ ବିଧବା ମାଆଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଏବଂ ମୋ ପରିବାରର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ଯଦି ବି ଆମର ପରିବାରର କିମ୍ବା ମୋର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ସରୋଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ହିଁ କେବଳ ଦାୟୀ। ନମସ୍କାର।